वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय नमो नमः। जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतः सार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यतसूरयः तेजोवारी मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा ध्यानां स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सरणं शतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्य हृदयवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोः गणितं फलं शुकमुखादामृतद्रवसंयुतं पीबत भागवत रसं आलयं मुहुरहो रसिकः भुवि भावुकाः। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुण्ठे नास्त्ययं रसः अतः पिबन्तु सद्भागा मां मुञ्चति कैचित्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। त्वमादिदेव करुणानिधानं तमालवर्णं सुहृदावतारम् अपार संसार समुद्र सेतु भजामहे भागवत स्वरूपम्। भवे भवे तथा भक्ति पादयोः तव दायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनं तं नमामि हरिं परम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथमे महत भागवत कथा यज्ञ अनुष्ठान प्रारंभ दिवस रे सर्वमंगल स्वरूप आम मानकर चेतना बुद्धि विवेक एवं स्वभाव को भगवत उन्मुखी करी भगवान पाद पद्म रे सेवा देवा तांकर नाम मंत्र देवा एवं भगवान अनंत कथा अनंतर श्रवण कीर्तन करिवार सौभाग्य प्राप्त करिवा ये समस्तंकर मूल आश्रय प्रथम श्री गुरुपाद पद्म
नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपादस्तोत्र शतशील श्री भक्ति वैभवपुरी गोसाई महाराजंक श्री चरण कमले साष्टांग प्रणिपात पूर्वक तांकर हेतु की कृपा भिक्षा करत तांकर पाद पद्मरे एई समस्तंकर श्रद्धा भक्ति को आमे निवेदन करुछि। तत्पश्चात समस्त शिक्षा गुरु परमहंस भागवत ऋषि आचार्य वृंद एवं परम गुरुदेव नित्यलाभ सिद्धांत स्वामी ठाकुर प्रभुपाद श्री चैतन्य महाप्रभुंकर पार्षद तथा राधा कृष्णंकर पार्षद वैकुंठ पार्षद गोलोक पार्षद एवं उपस्थित यही स्थान रे श्री श्री राधा गोपीनाथ एवं श्री परम वैष्णव महादेव एवं महान दास भक्त आचार्य श्री बजरंगवाली समस्त देवादेवी समस्त को प्रार्थना करी तांकर चरण रे अहेतु की प्राप्ति आमर जमी प्राप्ति हो सेतिकी आम माने तांकर प्रार्थना करुछि। आम मानकर निर्विघ्न रे ये सत्संग अनुष्ठान आनंदर सहित आत्मार आनंद सहित जगतर कल्याण हो ग्रामर कल्याण हो समस्तंकर श्रेय विधान हो। तत्पश्चात उपस्थित समस्त श्रद्धालु भक्तवृंद आमर सांगरे आछिंदी आमर हलदिया पदर श्री श्री राधा गोविंद मंदिर श्रीपाद सत्य स्वरूप गोस्वामी महाराज आमर अच्युतान श्रीपाद अच्युतानंद प्रभु श्री वृंदावन आमर सेवाकुंज मठरू आछिंदी अन्यान्य ब्रह्मचारी माने मध्य समस्ते योगदान करछिंदी एवं संकीर्तनकारी समस्त ब्रह्मचारी वृंद कीर्तनिया श्रद्धालु उत्साही भक्तवृंद आनंदर सहित ग्राम रे संकीर्तन करी जेतिकी आम मानकर विघ्न थाए कलिर कलमश थाए नाम संकीर्तन द्वारा से समस्त तांकर अंधकार दूरीभूत हो समस्त मोर यथायोग्य अभिवादन ज्ञापन करुछि एवं ग्रामवासी समस्त उपस्थित सज्जन वृंद भक्तवृंद भक्तिमती मातृवृंद समस्त को यथायोग्य अभिवादन। ये भागवत कथा यज्ञ नैमिषारण्य रे बड़ बड़ महान ऋषि माने समस्ते मंत्र सिद्ध करथिले तपस्या रे सिद्धि थिले एवं ब्रह्मत्व लाभ करी देवत्व लाभ करी शास्त्र प्रतिमूर्ति स्वरूप शौनकादि ऋषिगण नैमिषारण्य रे समस्ते गोटे चिंता करी भविष्यत चिंता करी विभिन्न तीर्थ स्थान समस्ते आसिक पहुँचले हरिद्वार रु आसिले ऋषिकेश रु आसिले बद्रीनाथ रु आसिले पुष्कर तीर्थ रु आसिले आउ वृंदावन मथुरा रु आसिले अयोध्या रु आसिले काशी रु आसिले कांचीपुर रु आसिले एवं दक्षिण भारत रे उत्तर भारत रे द्वारिका इत्यादि जेते आमर सब तीर्थ स्थान अच्छी सबुठी साधु संत ऋषि मुनि माने जो माने थिले परलोक पई जो माने समस्ते तपस्या करथांदी एवं जप करथांदी ध्यान करथांदी राज समस्तंगर गोटी उद्देश्य थिला कली जुग आसिक आक्रमण कला भगवान श्री कृष्ण जो समय रे ये धराधाम रो तांकर
अंतर्ध्यान होई तांकर गोलोक धाम को वैकुंठ को विजय कले से मुहूर्त तत्कला काल परिवर्तन होगा। भागवत पढ़ुले देखियो प्रथम स्कंदरे आरंभ ही युधिष्ठिर महाराज जे कि से समय रे सम्राट थिले तांकर मस्तक रे भगवान मुकुट को देई राज्यर पृथ्वीर दायित्व तांकु देले। केवल राज्यर नहीं, भारत वर्ष नहीं, पृथ्वी प्रति उल्लेखा अछि। पृथ्वीर से अनुशासन को था भगवान जो आसचंदी जगत को परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म को संस्थापना करी धर्मराज युधिष्ठिरंकर मस्तक रे तांको राजगादी शासन भार देले। महाभारत युद्ध तापई ही सेमानंक उपरे कली बहुत अत्याचार करछि। पांडव मानकर आउ कौरव मानकर जो समस्त आमे युद्ध आरंभ करी भीम को विष लड़ू देकी मारी देकी गंगारे पकेवाठू आरंभ करी जतु गृह तांकू रखिकी निया लगेदवा तापई षड़यंत्र तैयारी करिवा एवं शेष रे तांकर राज्य खेल करिकिरी नहीं जिवा एवं तांकर सामग्री साम्राज्ञी अग्निकुमारी याज्ञसेनी भगवान दिए प्रिय सखी तांकू मध्य प्रभावित गोटे अमर्यादा करवा धर्मर सबु किछि माने लंघन करदे। से माने सब साधारण लोक नथिले, से माने सब सत्यवान थिले, अमरत्व प्राप्ति करथिले। भीष्म द्रोण इत्यादि कर्ण इत्यादि महान विद्वान थिले, राजनीति विशारद थिले, कूटनीति विशारद थिले। युद्ध रे मध्य समस्ते देवता मान को पराजय करी अमरत्व प्राप्त करथिले। सबु देव अस्त्र शस्त्र तांक पाखे थिला। आग्नेयास्त्र, वायवास्त्र, ब्रह्मास्त्र, नारायण अस्त्र, ये समस्त अस्त्र सब मध्य सेमानक पाखे थिला। विशेष करी परशुराम समस्त सब शिक्षा लाभ करथिले। सेमानकर समस्तंकर उपस्थिति रे सेठी एक प्रकार गोटे विभत्स दृश्य घटना है जो भगवान सेठी रक्षा कले। किंतु भगवान लीला करने भगवान चाहिए तो सी शेष करदे गोटे ब्रह्मांड पाखे किसी नहीं। तांकर निश्वास प्रश्वास रे ब्रह्मांड माने जाउचंदी आसुचंदी बुझिल। तांकर निश्वास प्रश्वास रे जाउचंदी। यस्यैक निश्वसित काल मथावलंब्य जीवंती लोम विलोजा जगदंड नाथा विष्णुर महान सैज सकला विशेषो गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। ब्रह्मांकर स्तुति रे ब्रह्म संहिता रे वर्णना अछि, भागवतरी वर्णना अछि। किंतु भगवानकर इच्छा गोटे लीला करिकी गोटे जस्य विस्तार करिवा। जस्य माने गोटे चरित्र तैयारी करिवा। कौन चरित्र ना जो माने समस्ते अधर्म करचंदी, दोष करचंदी, पाप करचंदी एवं धार्मिक लोक मानक प्रति असूया करचंदी, हिंसा करचंदी, तांकर चरित्रटी को देखेले। आउ धर्म जे करचंदी, भक्ति करचंदी, सत्य को पालन करचंदी, न्याय रहिचंदी, दया करचंदी, क्षमा करचंदी एवं प्रजा मान को पालन करचंदी, परोपकारी अछंती। ये समस्त गुण थाई कि आउ धार्मिक जो माने अछंती। ए दुईटी को कौरवों साइड रे गोटे रखिले, पांडवों साइड रे गोटे रखिले। आमे जहाँ शुणिले कौरव पांडव मान कथा शुणिले। आ भगवान सेठी
रहिले सूत्रधार लगाम डोरी सारथी की रहिले युद्ध रे खाली सारथी नहांती सी निजे शांतिदूत होकर आसते किंतु ए लीलाटी तैयारी कले ड्रामाटी तैयारी कले जार ना महाभारत सबुठु बड़ ग्रंथ पंचम वेद रूपरी व्यासदेव लिखिले तार लेखक स्वयं होचंदी गणेश व्यासदेव होचंदी तांकर वक्ता सेथिरे कथा अछि जहा नहीं भारते ताहा नहीं जगते बोली अछि महाभारत रे जहा नहीं ताहा जगत रे मध्य नहीं सबु नीति युद्ध नीति राजनीति कूटनीति अर्थनीति आउ वर्ण धर्म आश्रम धर्म स्त्रींकर धर्म तिथिर धर्म कालर धर्म तीर्थर महात्मा दानर महात्मा तपस्यार महात्मा जपर महात्मा आउ मरिया परी केंदी परलोक हेबे यज्ञर भात सब ता भितरे चरित्र द्वारा तैयारी कर खाली कथार नहीं गोटे चरित्र तैयारी करिकी लीला तैयारी करी सेठी जाइचंदी महाभारत रे प्रथम रे कहले जद वासुदेव कीर्तनम प्रथम ता भितर कौन अच्छी जत वासुदेव कीर्तनम वासुदेवंकर कीर्तन करा जाइछि कौन कीर्तन करा जाइछि तांकर नाम रूप गुण लीला तांकर समस्त चरित्र को वर्णना करा जाइछि किंतु ए प्रकार से लिखिले जे भगवान गोटे जने साइड रे रहिला बेले रहिले बुझिले किंतु नायक हेले युधिष्ठिर अर्जुन इत्यादि बा खलनायक हेले दुर्योधन तांकर पार्टी सब ता भितरे धर्मर महात्मा को लिखिले वर्ण धर्म आश्रम ब्राह्मण धर्म क्षत्रिय धर्म वैश्य धर्म शूद्र धर्म ब्रह्मचारी धर्म गृहस्थ धर्म वानप्रस्थ धर्म सन्यासी धर्म साउ स्त्रींकर अलगारे धर्म तापरे शौच विचार इत्यादि जेते सब आमर करुचे श्रुतिका मरीगले कौन हम मरीगला उत्तर कौन हम श्रुति हेले कौन हम ब्रह्मचारी व्रत केमती हम गुरुकूल केमती रेद पाठ केमती कर विवाह करेंगे केमती तार महा मनीषी माने राजर्षि माने राजा मानकर चरित्र को वर्णना करचंदी बड़ बड़ असुर माने तपस्या करके कि प्रकार वश्य करे हिरण्याक्ष रावण कुंभकर्ण ठू आरंभ करी शिशुपाल दम्भ सेमानकर चरित्र मध्य वर्णना करा जाइछि देवता मानकर ब्रह्मांकर चरित्र महादेवंकर चरित्र इंद्रंकर चरित्र चंद्रंकर चरित्र वरुणंकर चरित्र यमराजांकर चरित्र अश्विनी कुमारंकर चरित्र वायु देवता नैऋत्यंकर चरित्र सब ता भितर बहुत वर्णना करछन भगवान नारायणंकर मध्य वर्णना करा जाइछि रामंकर वर्णना करा जाइछि मीन अवतार कूर्म अवतार वराह अवतार नृसिंह अवतार अवतार मानकर चरित्र कथा मध्य वर्णना करा जाइछि किंतु जो वर्णना कले से वर्णन रे गोटे तांकर भितरे कम रहीगला लिखिचंती जत वासुदेव कीर्तन लिखिथिले किंतु मनीषर जे भक्ति करिवा शरणागत हेबा तांकर भक्ति करिवा सेईटी को दिग्दर्शन भलिया कोठी कोठी लिखिचंती एईटी हला भागवतंकर आविर्भाव भागवत रे ही पूर्व आरंभ रे तार प्रस्तावना रे इंट्रोडक्शन रे प्रथम स्कंद रे आरंभ रे एक कथा को वर्णना करा जायछि नारद स्वयं आसले व्यासदेव को एक कथा कहले एवं जहा फल रे स्वयं व्यासदेव सब लिखिले मध्य संतुष्ट हेलेनी संतुष्ट हे पारलेनी कौन भाविले किछि गोटे रही गला मु गोटे समस्तंकर मंगल पई कली ब्रह्मचर्य पालन कली एकांत वास कली स्नान करी तपस्या करी ध्यान करी सबु किछि जगतर मंगल पई एइटी मु सब लिखिली भगवान जगतर मंगल पई एउडा सब लिखिचंदी
ସମସ୍ତଙ୍କର କି ପ୍ରକାର ମଙ୍ଗଳ ହେବ, କଳିଯୁଗ ଆସୁଛି, କଳିଯୁଗର ଲୋକମାନେ କେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ କରାହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି ଯେ କିଛିଟା ରହିଗଲା, ଗୋପନୀୟ ହେଇକି ରହିଗଲା, ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିଲିନି। କ'ଣ ସେଇଠି ରହିଲା ସିଏ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ନାରଦ ଭଗବତ ଇଚ୍ଛାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ନାରଦଙ୍କର ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ସମ୍ବାଦ ହେଲା। ସେଇ ସମ୍ବାଦ ଭିତରେ ଏ କଥା କହିଲେ, ଯୁଗୁପ୍ସିତ ଧର୍ମ କୃତାନୁଶାସତଃ ସ୍ୱଭାବରକ୍ତସ୍ୟ ମହାନ ବ୍ୟତିକ୍ରମ। हे व्यासदेव पराशर्य वचः साक्षात तमे अवतीर्ण ହେଇଛ ଶକ୍ତି, ତମର ସବୁ ଶକ୍ତି ଅଛି, ତ୍ରିଲୋକ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସମସ୍ତେ ତମେ ଯାହା କରିଛ ଆଉ କିଏ କରିପାରିବେନି। ବେଦକୁ 4ଟି ସଂହିତା କଲ, ଲେଖିଲ, ପୂର୍ବେ ଲେଖା ଆକାରରେ ନଥିଲା, ତାକୁ ପୁଣି ଉପନିଷଦ କରିଲ, ବେଦାନ୍ତ ଲେଖିଲ, ତା ସହିତ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ମଧ୍ୟ କରାହେଲା। ମହାଭାରତ ଭଳି ପଞ୍ଚମ ବେଦ ଏତେ ବଡ଼ ଲେଖିଲ ତମେ, ଭଗବତ ଗୀତା ତାଇରୁ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱୟଂ ତୁମେ ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲା ଭଳି ଦେଖାଯାଉନ। ସେଇଠି କହିଲେ ହଁ, କାହିଁ କ'ଣ ରହିଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ସେଇଠି ତାଙ୍କର ସମ୍ୟାପ୍ରାସ ଆଶ୍ରମରେ ବଦ୍ରୀନାଥରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ସେ ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ ଅଛି, ବହୁଛନ୍ତି ସେଇଠି। ସେଇଠି ତାଙ୍କର ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଜିଜ୍ଞାସା ହେଇଛି। ସେଇଠି ନାରଦ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତମେ ଯାହା ଲେଖିଲ, କେଉଁଠି ଧର୍ମର ଜୟ କରି ଲେଖିଲ, କେଉଁଠି ଅର୍ଥ ମାନେ ଟଙ୍କା ପଇସା। ଆଜିକାଲି ତ ଟଙ୍କା ପଇସା ନଥିଲେ ତ କିଛି ହେବନି। କଳିଯୁଗରେ ଅର୍ଥଟା ଆଜ୍ଞା ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିବାନ। କଳିଯୁଗର କଥାରେ, କଳିଯୁଗରେ ରୂପୀ ବୋଲିକିରି କହୁଛନ୍ତି, କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତପି, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ କପି, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଗୋପୀ, କଳିଯୁଗରେ ରୂପୀ। କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହୁଛନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କଥାଟା ମଧ୍ୟ କିଛି ସତତା ତା ଭିତରେ ଅଛି। ବିତ୍ତମେବ କଳौ ନୃଣାମ୍ ଜନ୍ମାଚାର ଗୁଣୋଦୟମ୍ ସତ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାୟାଂ ସର୍ବତ୍ର ବଳବାନ ହି। କଳିଯୁଗରେ ଅର୍ଥ ବିତ୍ତଟି ଜନ୍ମ ଆଚାର, କେଉଁଠି କି ଜନ୍ମ ହେଉଛୁ, କ'ଣ ଆଚାର କରୁଛୁ କରୁ, କି ପ୍ରକାର ଗୁଣ ଥାଉ କି ନଥାଉ, ସିଏ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବେ। ଏବଂ ସତ୍ୟ ନ୍ୟାୟ, ଯେଉଁଠି ନ୍ୟାୟ ଅଛି, କୋର୍ଟ ଅଛି, ଏବଂ ସତ୍ୟକୁ ଯେଉଁଠି ପ୍ରତିପାଦନ କରିବେ ସେଇ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ପଇସା ଥିବା ଲୋକ ପଇସା ଦେଇକିରି ସେମାନେ ମାରିକିରି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ ହେଉଛନ୍ତି। ପଇସା ନଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଲିରେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ। ବୁଝିଲ, ଦେଖୁଛେ ଆମେ ସବୁ କହୁଛି ଏବେ ସବୁ ତ ଅର୍ଥ ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ, ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସଂସାର ଭିତରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ ଇତ୍ୟାଦି, ଏବଂ ମୋକ୍ଷ ବିଷୟରେ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ, ଶାନ୍ତି ପର୍ବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି, ଉତ୍ତମ ଭକ୍ତି, ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି, ଭାବ ଭକ୍ତି, ସେଇଠି ଭଗବାନଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର ଭଲ ପାଇବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ କେମିତି ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବା, ସ୍ନେହ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ଭଳିଆ ପାଳନ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ପତି ଭଳିଆ ତାଙ୍କୁ ପାଳନ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ପିତାମାତା ଭଳି କରିବା, ସନ୍ତାନ ଭଳି କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଦାସ ଭାବ ପ୍ରଭୁ ଭାବରେ କରିବା, ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବ ପ୍ରେମ, ଏ ଭାବ ପ୍ରେମକୁ ସେଇଠି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି, ନିର୍ମଳ ଭାବେ କରିନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ ତ ସେଇଠି ଥିଲେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ସଖା ରୂପରେ ଥିଲେ, ଆଉ ପୁତ୍ର ରୂପରେ ଥିଲେ। ବୃନ୍ଦାବନରେ ସବୁ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି। ଯଶୋଦା ମା ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲେ, ଏସବୁ ଲୀଳା ସବୁ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମହାଭାରତରେ ସେଇଠି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଉତ୍ତମ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିଟି
ଭାଗବତରେ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। କହିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟି କହିଲେ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଭାବ ଭକ୍ତି, ଭାବୁକ ମାନେ ଏଇ ପ୍ରେମ ଆନନ୍ଦ ରସକୁ ତାଙ୍କେ ପିଅନ୍ତୁ। ବୁଝିଲେ? ନିଗମ କଳ୍ପତରୋଃ ଗଳିତଂ ଫଳମ୍। ଏ ସମସ୍ତ ନିଗମ ଶାସ୍ତ୍ର ବେଦ ତାର ଇଏ ହେଉଛି ପରିପକ୍ୱ ଫଳ। ମାନେ ସବୁ ଯାକ ତା ଭିତରେ ବୃଦ୍ଧି ହେଇକି ଗଲା, ପତ୍ର ହେଲା, ଫୁଲ ହେଲା, ଫଳ ହେଇଗଲା। ଫଳଟି ମଧ୍ୟ ଗଛରେ ପାଚିଗଲା। ପାଚିକି କ'ଣ ହେଲା ସେଇଠୁ ନା ପଡ଼ିଗଲା। ଗଛରେ ପାଚିଗଲେ ଡେମ୍ପଟି ବି ପାଚିଯିବ, ସେଇଠୁ ସଢ଼ିଯିବ ତାର ଇଏ, ଆଉ ଧରିବାକୁ ଶକ୍ତି ନଥିବ, ଖସି ପଡ଼ିବ ତଳୁ। ଗଳିତଂ ଫଳମ୍ ନିଗମ କଳ୍ପତରୋଃ ଶୁକମୁଖାଦମୃତ ଦ୍ରବ ସଂଯୁତମ୍। ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଚୋପାଟି ଥାଉଛି। ଚୋପାଟି ତାକୁ ଆବରଣ କରିକି ରସଟାକୁ ରଖୁଛି। ସେ ଯେଉଁ ଚୋପାଟି ଥିଲା, ଶୁକ ପକ୍ଷୀ ଶୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଶୁକ ପକ୍ଷୀ କ'ଣ କଲା ନା ତାର ଚଞ୍ଚୁରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଚୋପାଟି ଥିଲା ସେ ଚୋପାଟାକୁ ଯାଇକି କଣା କରିଦେଲା। କଣା କରିଦେଲା, ଖୋଲିଦେଲା। ଖୋଲିଦେବା ପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ରସ ସବୁ ବହିଲା ତା ଭିତରେ। କିଏ ସେ ଶୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ? ଏଇ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଯିଏ କହିବେ ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ ବ୍ୟାସଦେବ ଲେଖିଲେ ସେଟାକୁ, କିନ୍ତୁ ଶୁକଦେବଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ସେଇଠି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଶୁକମୁଖାଦମୃତ ଦ୍ରବ ସଂଯୁତ ବୋଲି ଶୁକ ଶାସ୍ତ୍ର ବୋଲି କୁହାଗଲା ତାକୁ। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଥିଲା। କ'ଣ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିଲା? ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସେ ଆସିଥିଲେ। ପୂର୍ବର ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ଅଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୁରାଣରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର କଥା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଆମର ସାଧୁମାନେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପୁରାଣରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ପଦ୍ମ ପୁରାଣରେ ସିଏ ଭାଗବତ କଥା ମହାଦେବ ଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ଚରିତ୍ର କଥାକୁ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ। ପାର୍ବତୀ ତାଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା କଥା କହିଲେ, ଚରିତ୍ର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଘରେ ମାନଙ୍କରେ ବସିଲେ କ'ଣ କରୁଛେ, ଆ କଥା ତା କଥା ହେଉଛି, ତା କଥା ହେଉଛି, ଆ କଥା ହେଉଛି, ରାଜନୀତିଆ ମାନଙ୍କର କଥା ହେଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର କାହାର ହେଲେ ଚରିତ୍ର କଥା ହେଉଛି। କିଏ କ'ଣ କରୁଛି, ସାହି ପଡ଼ିଶା କିଏ କ'ଣ ଭୁଲ କରୁଛି କି ଠିକ୍ କରୁଛି, ସତ କରୁଛି କି ମିଥ୍ୟା କରୁଛି, ପାପ କରୁଛି କି ପୁଣ୍ୟ କରୁଛି, ଏ କଥା ତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ଶୁଣୁଛେ, କହୁଛେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ଆଉ କାହାର ତ କିଏ କରୁନି, ଆଉ କିଛି କରିବାର ତ ନାହିଁ। ତାକୁ ହିଁ ଚରିତ୍ର କୁହାଯାଏ। ଗୁଣ ଏବଂ ଦୋଷ, ଗୁଣକୁ କାହାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ଦୋଷ କାହାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା। ଏଇଠି ହିଁ ଦୁଇଟି ଅଛି ତା ଭିତରେ। ଗୋଟେ ଅପବାଦ ଅଛି, ସମ୍ବାଦ, ଅପବାଦ, ବିବାଦ, ତା ଭିତରେ ସମସ୍ତ ସଂଗଠ ହେଇକି ଚରିତ୍ରକୁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଯେତେ ଡ୍ରାମା ଦେଖୁଛ, ସିନେମା ଦେଖୁଛ, ଡିଟେକ୍ଟିଭ ଉପନ୍ୟାସ, ଯେତେ ନୋବେଲ ଅଛି, ଯେତେ ବହି ଅଛି, ସବୁ ସେଇ ଭିତରେ ହିଁ ରହିଛି ସବୁ ଯାକ। ସେଇଠି ଭଗବାନଙ୍କର ଚରିତ୍ରକୁ ସିଏ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଶୁକଦେବଙ୍କ ଭଳି ଯେଉଁ ଅନୁଭବ କରି କହିଲେ, ବ୍ୟାସଦେବ ଯେଉଁ ଲେଖିଲେ ତାର କେଉଁଠି ସେ ଶୁକଦେବ ଆସିଲେ ସେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପୁରାଣରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ଚରିତ୍ର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ନାଟ କଲେ, ଗୀତ କଲେ, ଭଗବାନ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ, ନାଟ କରୁଥିଲେ, ଗୋପୀମାନଙ୍କ ସହିତ ରାସଲୀଳା କରୁଥିଲେ, ଚୋରି କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳୁଥିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭଗବାନ ହେଇକିରି କେମିତି ଏଗୁଡ଼ା କରିବେ? କି ବିଶ୍ୱାସ କରିବ? ପିଲା ଯାକ କରୁଛନ୍ତି, ଏବେ ପିଲା ଯାକ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସେଠି। ତାଙ୍କୁ ଭାଗବତ କଥା କହିଲେ ସେମାନେ ଶୁଣି କୀର୍ତ୍ତନରେ ଯାଇକି ଡେଇଁଗଲେ, ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ। ଆଉ କଥାରେ ବହି ଶୁଣିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବସେଇକିରି ସେ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ କଥା ଅଛି କିନ୍ତୁ ବସେଇକି ଶୁଣିବାର ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଶୁଣିବେ ତାଙ୍କେ। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ସେ ପ୍ରକାର ସ୍ୱଭାବ ନାହିଁ, ବାଳ ତାବତ କ୍ରୀଡ଼ାସକ୍ତ। ଭଗବାନ ଏ କଥା କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଆଉ ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ, ଦେଖିଲେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲେନି, ମୋହିତ ହେଇଗଲେ। ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଗଲେ, ନାରଦ ଜାଣିପାରିଲେନି, ମହାଦେବ ଜାଣିପାରିଲେନି,
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼, ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନେ ବି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କରୁଛନ୍ତି, ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟି ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କର ବିସ୍ମୟାତୀତ ଚରାଚର, ବିସ୍ମାତୀତ ଚରାଚର। ସମସ୍ତେ ବିସ୍ମୟରେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ଶରଣାଗତ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜୟ ଧ୍ୱନି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କୃପା ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ ଆସିବ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଆସିବ, ନାରଦଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଆସିବ, ମହାଦେବଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଆସିବ, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଆସିବ, ବୁଝିଲେ? ସମସ୍ତେ ସେଇଥିରେ ଆସି ସେ ଲୀଳାରେ ଏ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ହେଇଛି। ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏ କଥା ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବ, ସେ ଲୋକମାନେ ତ ଭଗବାନ ବୋଲିକି ତ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି। ଭଗବାନ ବୋଲିକି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଯିଏ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ଶୁଣିଲେ କେମିତି ଜାଣିପାରିବେ? ସେଥିପାଇଁ ମହାଦେବ ଗୁପ୍ତରେ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ଖାଲି ଏ କଥା ନାହିଁ, ବଂଶୀ ବଜେଇକି ନାଟ କରିବା କଥା, ସବୁ ଗୋପାଳ କରିବା, ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଚରେଇବା କଥା, ଏସବୁ କରିବା କଥା କୁହନ୍ତି। ଏସବୁ ଗୋପନୀୟରେ ବସି କହୁଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର କଥା। ଯେତେବେଳେ ସେ ମହାଦେବଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମହାଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଦେବୀଙ୍କୁ, ଦେବୀ କହିଲେ ନାଇଁ ମୋତେ କୁହ ଶୁଣିବ, ତମେ ଯାହାକୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛ ତାଙ୍କର କଥା ମୋତେ କୁହ। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଲୋକ ବିହାରୀ ଶ୍ରୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେଇଠିକାର ଚରିତ୍ର କଥା, ବୁଝିଲେ? ସେଇଠି ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଟିକେ ଆଖି ପଡ଼ିଗଲା। କଥାର ଶକ୍ତି ସେମିତି ଅଛି, କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନେଇକି ଶୁଣିବ ବୋଲେ ଆଖି ପଡ଼ିଯିବ। ତାଙ୍କର ଆଖି ଶୁଣିଲେ ସେଠି ଗୋଟିଏ ଶୁକ ପକ୍ଷୀ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥିଲା। ସେଇ ଅଣ୍ଡା ଭିତରୁ ସବୁ ଯାକ ପଳେଇଲେ, ଗୋଟିଏ ତା ଭିତରୁ ଫୁଟି ନଥିଲା, ଟିକେ କାଞ୍ଜିଆ ଅଣ୍ଡା ବୋଲିକିରି ଆମେ ସବୁ କହୁଛେ, ସେମିତି ହେଇଥିଲା। ସେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇ ସେଇଠି ଥିଲା ସିଏ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଚେତନମୟ ଲୀଳା କଥା ରସ ଯେତେବେଳେ ସେ ପାଇ, ତାର ଶବ୍ଦର ସ୍ପନ୍ଦନ ହେଲା, ମହାଦେବ ଭକ୍ତା ଦେବୀ ଭଗବତୀ ଜଗଦମ୍ବା ଦୁର୍ଗା ଯେଉଁଠି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ କଥା କି ପ୍ରକାର ହେଇଥିବ, ମନ୍ତ୍ରମୟ ହେଇଥିବ, ସଞ୍ଜୀବନୀ ମନ୍ତ୍ରମୟ। ସେ କଥା ଶୁଣି ସେ ଜୀବନ ପାଇଲା ଏବଂ ଶୁଣିଲା। ଶୁଣି ଯେତେବେଳେ ଦେବୀ ମହାଦେବ ତ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି କହୁଛନ୍ତି, ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇ କହିଛନ୍ତି, ଲୀଳା ଦର୍ଶନ କରି କହୁଛନ୍ତି, ଦେବୀ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, ହୁଁ ହୁଁ କରୁଥାନ୍ତି। କଥାଟା ଶୁଣିଲେ ଟିକେ ହୁଁ ହୁଁ କରୁଥିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଦେବୀ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ, ହୁଁ ହୁଁ ଆଉ କଲେନି। ନ କଲେ କାଳେ ମହାଦେବଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଭଗ୍ନ ହେଇଯିବ, କଥାର ରସଟା ଭଙ୍ଗ ହେଇଯିବ, ଚରିତ୍ରଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଶୁକଦେବ ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀଟି ଥିଲେ, ସେଇ ପକ୍ଷୀଟି ସେତେବେଳେ ହୁ ହୁ କରିବାର ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମହାଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ହୁ ହୁ କରୁଛନ୍ତି, ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆଗେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର କିଛି ସମୟ ବିତିଯିବା ପରେ ଦେବୀଙ୍କର ଆଉ ଥରେ ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ ହୋଇଗଲା। ଭାଙ୍ଗିଯିବା ପରେ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖିଲେ କଥାର ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲାଣି। ଯେଉଁ ଲୀଳା କଥା କହୁଥିଲେ ଅନ୍ୟ ଲୀଳା କଥା ଉପରୁ ପଳେଇଲେ। ସେ କହିଲେ ସେଇଠି ମୋର ଆଖି ପଡ଼ିଗଲା, ସେଇ ଲୀଳା କଥାଟି, ବିଶେଷ କରିକି ଲୀଳା କଥା ମାନେ ଗୋପ ଲୀଳା କଥା, ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଲୀଳା ରସ କଥା, ଏଇ ସବୁ କଥା ଚାଲିଥାଏ। ଦଶମ ସ୍କନ୍ଦ ଲୀଳା କଥା ଚାଲିଥାଏ। ଏଇଟା ସବୁଠୁ ସିକ୍ରେଟ ଲୀଳା, ଗୋପନୀୟ ଲୀଳା। ୟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆଖି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ପଚାରିଲା ଆଉଥରେ, କ'ଣ ହେଲା ମୋତେ କୁହ, ମୋର ଆଖିଟା ପଡ଼ିଗଲା। ହେଲାଣି ଆଖି ପଡ଼ିଗଲା କିଏ? ହୁଁ ହୁଁ କରିକିରି କିଏ ଏବେ କହୁଥିଲା କିଏ ଯେ? ମୁଁ କହି କହି ଚାଲିଲି, ନା ମୁଁ ତ କହି ହୁଁ ହୁଁ କରିନି। ସେତେବେଳେ ଆଖି ଖୋଲିକି ଦେଖିଲେ, ତାହେଲେ ଆଉ କିଏ ଏଇଠି ଅଛି କି? ସେତେବେଳେ ଶୁକଦେବ ଦେଖିଲେ ଯେ ମହାଦେବ ତାଙ୍କ ଉପରେ କୋପ କରି, ଏ ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୋପ ଲୀଳା, ଗୋପ୍ୟ ଲୀଳା। ସେତେବେଳେ ସିଏ ଉଠିକି ଉଡ଼ିକି ଚାଲିଲେ।
ଯେମିତି ଉଡ଼ି ଚାଲିଲେ କହିଲେ ଇଏ ଶୁକ ପକ୍ଷୀଟି, ଇଏ ଶୁଣୁଥିଲା, ଇଏ ହୁଁ ହୁଁ କରୁଥିଲା, ଇଏ ତ ପକ୍ଷୀ, ୟାର ତ କିଛି ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, କୋଉଠି ହେଲେ ଯାଇକିରି କହିଦେବ। ପକ୍ଷୀ ଯାଏ କ'ଣ ଶୁଣି ଦେବତା ମାନେ କହିଥିବ, ତାକୁ ଯୋଉଟା ଶିଖେଇଥିବ ଗୋବିନ୍ଦ କହ କି ରାମ କହ କି ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲି କହିବ, ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ରାମ ବୋଲି କହିବ, ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ହେଲେ କହିଦେବ, ଯୋଉଟା ଶୁଣିଥିବ କହିଦେବ। ୟାର ମାହାତ୍ମ୍ୟ କ'ଣ ଜାଣିବ, ଭଗବାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର କଥା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ତ୍ରିଶୂଳ ଧରି ମାରିବା ପାଇଁ ଗଲେ। ସେତେବେଳେ ଶୁକ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଗଲା, ଯାଇକି ଯାଉ ଯାଉ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ନାନ କରି ବାଳ ଝାଡ଼ୁଥିଲେ, ପାଟିଟା ଆଁ ହେଇଥିଲା, ସେ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ପ୍ରବେଶ ହେଇଗଲା। ସେଇଠୁ ମହାଦେବ ଦେଖିଲେ ଯେ ଇଏ ତ ଗର୍ଭରେ ପ୍ରବେଶ ହେଇଗଲାଣି, ଆକୁ ଯଦି ନ ମାରିବା ତାହେଲେ ଇଏ ତ ଆହୁରି କ'ଣ କରିଦେବ, ଯାଇକିରି କୋଉଠି କ'ଣ କରିବା। ମାରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିକି ତାଙ୍କ ଗର୍ଭକୁ ଆଘାତ କରିବା ପାଇଁ ତ୍ରିଶୂଳ ଧରିଥିଲେ। ଦେବୀ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କଲେ, କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା କରିବା ଠିକ୍ ନାହିଁ। ସେ ସମୟରେ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଲା ଯେ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ କଥା, ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା କଥା ଏ କଳିଯୁଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଶୁକଦେବ ରୂପରେ ଇଏ ଏ ଜଗତରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକଟ କରାଇବେ, କହିବେ, ଯାହାକୁ ଶୁଣି ଲୋକମାନେ କଳି କଳମସ କଳିଯୁଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ଏବଂ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ କୋପ ତ୍ୟାଗ କରି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼। ଯେତେବେଳେ ଗୋଲୋକରୁ ଆସିଲା ଏ ଶବ୍ଦ, ମହାଦେବ ସେଠୁ ଶାନ୍ତ ହେଇଲେ, କିନ୍ତୁ କହିଲେ ଇଏ ପକ୍ଷୀ ଜନ୍ମ ପାଇଛି ତ 12 ବର୍ଷ ଇଏ ରହିବ, ତୁ ଗର୍ଭରେ ରହ। 12 ବର୍ଷ ଗର୍ଭରେ ରହିବା ପରେ ଜନ୍ମ ହଉ, ପୁଣି ମୋର କୌପୀନ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକି ଆସିବ, ଯେମିତି ତାକୁ ମାୟା କୌଣସି ସଂସାରରେ ସ୍ପର୍ଶ ହେବ। ଏଇଟା ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ସେଇଠୁ ତାଙ୍କୁ କହିଦେଲେ, କହିଦେଇକିରି ଚାଲିଗଲେ। ଇଆଡ଼େ କ'ଣ ହେଇଛି, ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର, ପାଣ୍ଡୁ, ବିଦୁର ସବୁ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବି ଥିଲେ। ମହାଭାରତର ସେମାନେ ହିଁ ପାତ୍ର, ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ହିଁ ପୁତ୍ର, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ହିଁ ବଂଶ। କିନ୍ତୁ ଭାଗବତର ତାକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କେହି ନଥିଲେ। ଆହୁରି ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ବେଦ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିଲେ, ଋକ୍ ବେଦ, ଯଜୁର୍ବେଦ, ଶ୍ୟାମ ବେଦ, ଅଥର୍ବ ବେଦ, ତାକୁ ପୌଲସ୍ତ୍ୟ ମୁନି ଏବଂ ଜୈମିନୀ ଋଷି, ସୁଦମ୍ନୁ, ବୈଶମ୍ପାୟନ ଏମାନେ ସବୁଙ୍କୁ ସବୁ ପଢ଼େଇଲେ। ସେମାନେ ସବୁ ବେଦ ପଢ଼ିଲେ, ମହାଭାରତ, ବୈଶମ୍ପାୟନ, ରାମ ପୁରାଣ ମଧ୍ୟ ସବୁ ପଢ଼ିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭାଗବତ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ସମୟରେ ଏ ଋଷିମୁନି ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ। ତାଙ୍କେ ଭାଗବତ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବି ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ କାମନା ବାସନା ଥିଲା, କାମ୍ୟ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଥିଲା। ଏ ସଂସାରର କାମପତ୍ର କରିବୁ, ସଂସାରର କାମ କ'ଣ କରିବୁ, କେମିତି ବ୍ରତ କରିବୁ, କେମିତି ହୋମ କରିବୁ, କେମିତି ତୀର୍ଥ କରିବେ, କି ଯଜ୍ଞ କରିବେ, କାହାର କେମିତି ସିଦ୍ଧି କରିବେ ଇତ୍ୟାଦି ଏ ବିଷୟ କରିବେ, କେମିତି ଅର୍ଥ ପଇସା ପାଇବେ, କି ନହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ, ଭୋଗ କରିବେ, ଏମିତି ସବୁ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ପାଇବେ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ସଂସାରରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇକି ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି କରି ସେବା କରିବା, এই ପ୍ରକାର କାମନା ବାସ, এই ପ୍ରକାର ସେଇ ଶୁଦ୍ଧିତା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା। ଭାଗବତ ତ ଲେଖିଲେ ସେ ନାରଦ କହିବା ପରେ, କିନ୍ତୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ତାକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ କିଏ ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମନରେ ଭାଳେଣି ପଡ଼ିଲା, ଏତେ ବଡ଼ ଗ୍ରନ୍ଥ, ପବିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ, ତାକୁ କିଏ ପ୍ରଚାର କରିବ। ସେତେବେଳେ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ କହିଲେ, ତମର ପୁତ୍ର ଯିଏ ଶୁକଦେବ ଆସି ସିଏ ହିଁ ପ୍ରଚାର କରିବେ। ଏ କଥା ଭାଗବତରେ ବି ଅଛି। ଅପେକ୍ଷା କଲେ ସିଏ 12 ବର୍ଷ ହେଲା ଗର୍ଭରେ ରହିଛନ୍ତି, ଆସୁନାହାନ୍ତି। ବ୍ୟାସଦେବ
ସବୁ ତ ମନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଅଛି ବିଦ୍ୟା, ସବୁ ଯାକ ଦେଲେ ଦେଖିଲେ, ଆସୁନି 12 ବର୍ଷ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ନାହିଁ। ବୁଝିଲେ, ମାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେଲେ ତ ହନ୍ତା କୋଟି ଗର୍ଭ କଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଛି, 10 ମାସ ହେଇଗଲେ ସେମାନଙ୍କର କଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ, କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟ ନାହିଁ। ମା ତ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛନ୍ତି। ଏତେ ବଡ଼ ମହାନ ସିଏ ଯୋଗୀ, ଯୋଗେଶ୍ୱର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ, ଯୋଗୀ ନାମ ପରମ ଗୁରୁ ବୋଲି ପରମ କହିଛନ୍ତି। ଭଗବତ ଭକ୍ତ ଲୀଳା ରସକୁ ଯେଉଁଥିରେ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ମା ତ ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ପାଉଛନ୍ତି। ମା ଅଛନ୍ତି, ପୁଅ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ବାପା କାହାର ଛଟପଟ ହଉଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଭାଗବତ ପଢ଼ିବ ଆସି ବୋଲି। 12 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ବ୍ୟାସଦେବ ସେଇଠୁ ନେଇ ଧ୍ୟାନ କରିକି ଗର୍ଭକୁ ଦେଖି ଗଲେ, ବସିଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରି ଆନନ୍ଦରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗର୍ଭ ଭିତରେ ତ ଖାଇବା ପିଇବା ଚିତା ଗାଧେଇବା ପାଇବା କି ପାଇଖାନା ଯିବା ପରିସ୍ରା କରିବା କିଛି ତ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଯୋଉଟା ହଉଛି ହଉ, ତ ମାର ଗର୍ଭରୁ ଆସିଥାଉଛି, ତାଙ୍କୁ କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଟା ସେଥିପାଇଁ ସେଇଠି ଭଲରେ ଥାଏ। ବୁଝିଲେ, ଭାଗବତର 3ୟ ସ୍କନ୍ଧରେ କପିଳ ଭଗବାନ ମନା କରିଛନ୍ତି, ଗର୍ଭ ଭିତରେ ସେ ସନ୍ତାନ ଦୁଃଖ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରି ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ସେ ଆନନ୍ଦରେ କହିଲେ, ମୁଁ ଏଇଠି ରହିବି, ଏ ସଂସାରରୁ ଗଲେ ପୁଣି ମାୟା ମତେ ଧରିବ। এই ପ୍ରକାର ସିଏ ସ୍ତୁତି କରିକିରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଛି। ତ ସେଇଠି ସେ କହିଛନ୍ତି, ବ୍ୟାସଦେବ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ, ପୁତ୍ର ତୁମ ପାଇଁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ଏତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ତୁମେ ଆସୁନ କାହିଁକି? କଣ ତମର ମନରେ କଣ ଅଛି? ସେତେବେଳେ ଶୁକଦେବ କହିଲେ, ମୁଁ ଯଦି ଏ ଭିତରୁ ଯିବି, ମତେ ଏଇ ମାୟା ଆଉଥରେ ଧରିବ। ମାୟାଟା କଣ ନା, ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭରୁ ଆସେ ମାର ସହିତ ଯୋଉ ନାଡିଟି ଅଛି କାଟି ଦିଅନ୍ତି। କାଟିଦେବା ପରେ ସେଇଠୁ କଣ ହବ ନା, ନାକଟା ଖୋଲିଯିବ, ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଟିକେ ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ମରିଯିବ। ନାକଟାକୁ କିଏ ଚିପି ଦଉ, ତଣ୍ଟାକୁ ଚିପି ଦେଲେ ମାରି ଦଉଛନ୍ତି, ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରି ଦଉଛନ୍ତି, ନାଇଁ ମାରିବାକୁ ଯିଏ ଯାଉଛନ୍ତି, ତଣ୍ଟା ଚିପି ଦେଲେ ମରିଯାଉଛି ଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ। ଖାଲି ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଚାଲିଲା। ପାଣି ଦରକାର, ନହେଲେ ମରିଯିବ। ଖାଇବାକୁ ଦରକାର, ନହେଲେ ମରିଯିବ। ଶୀତ ଖରା ହେଲେ ଦରକାର, ମରିଯିବ। ଏଇ ଯୋଉ ତାକୁ ଦରକାର, ପାଣି ଦରକାର, ପବନ ଦରକାର, ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର, ତାକୁ ଶୀତ ଖରା, ଶତ୍ରୁ ଚାରିଆଡେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ ବାଘ ଭାଲୁ ସାପଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖାଇଦେବେ, ଭୂତ ପ୍ରେତଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶତ୍ରୁ କେତେ ତା ଭିତରେ ଥାଉଛନ୍ତି ସବୁ। ଏଇ ଭିତରେ ଯୋଉ ପଡିଯିବ ଯିଏ, ସେ ତ ତାଙ୍କ ମାୟରେ ପଡିଲା। ଆଉ ସବୁବେଳେ ତ ଭୟ, ସବୁବେଳେ ଭୋକ, ସବୁବେଳେ ଶୋଷ, ସବୁବେଳେ ଭୟ, ସବୁବେଳେ ତ ତାକୁ ଜର୍ଜରିତ କରି ରଖିଛି। ରୋଗ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟତା ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ତାକୁ ଗ୍ରାସ କଲା। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ମାୟା, ବୁଝିଲେ। ଆ ଭିତରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଭୋକ ହଉଛି, ଯଦି କଣ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଟିକେ ମିଳିଗଲା, ପରମ ଶାନ୍ତି ଜୀବନଟା ରହିଲା ବୋଲି। ଭୋକ ଯଦି ନଥିବ କି ଖାଉନା, ଖାଇଲେ ଆହୁରି ଖରାପ ଲାଗିବ। ଭୋକ ହେଲେ ଖାଦ୍ୟଟା ସୁଖ। ସେମିତି ସବୁ ଜାଗ ଯୌବନ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ କାମ କନ୍ଦର୍ପଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ପ୍ରକାର କାମ ବେଗ ଆସୁଛି, ସେଇଥିରେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ସେଇଥିରୁ ନିବୃତ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଭୋକରୁ ସିନ୍ଧି ହେଲେ, ନିବୃତ୍ତି ହେଲେ ଭୋକ କରିବା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଦୁଃଖ ନିବୃତ୍ତି ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ରହିଛନ୍ତି। ସେଇଠି ମାୟାରେ ପଡିଯିବେ। ମା ପେଟରେ ଯାଇ କିଛି ନଥିଲା, ଖାଇବା ପିଇବା ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ସବୁ କିଛି କରିବା ସବୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା, ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଶୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଭୂତିରେ ସେଠି ଥାଆନ୍ତି, ଆଉ ଆସୁନଥାନ୍ତି। କହିଲେ, ମୁଁ ଗଲେ ମତେ ମାୟା ଧରିବ। କଣ ମାୟା ନା, ଭୋକ ଶୋଷ। ଯେମିତି ପଦାକୁ ପଳେଇ ଆସିବ, ଜଠର ଅଗ୍ନି ସିଧା ପେଟରେ ଆସିକିରି ଇଏରେ ଆସିକି ଲାଗିଯିବ। ଭୋକ ହେଲା ସେଇଠୁ, ଜଳିଲା ତାର ଦେହ, ୱାଁ 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 କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଖାଇବାକୁ ଟିକେ ମିଳିଲା, ତାପରେ ପିଇଲେ, ତାପରେ ଶାନ୍ତି ହେଲା। ବୁଝିଲେ, ତାକୁ ସୁଖ ବୋଲୁଛନ୍ତି। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେଇଠୁ। କହିଲେ, ମାୟା ମତେ ପଡିବ, ମୁଁ ଯିବିନି।
व्यासदेव कहले तुमको माया धरियोनी मु तुमको ग्यारंटी दूची मु तुम पई ए प्रकार ज्ञान व्यवस्था करके रखी तमें आस तुम ज्ञान तो हबनी तांको कहले तम ऊपर मोर विश्वास नहीं व्यासदेव कहले कहीं ना तमें मते पुत्र बोली बोलছো कि कार पुत्र तमें पुत्र ए पुत्र आउ कन्या पिता माता भाई बंधु पति पत्नी ये तो बड़ माया टिके जदि पुत्र कौन हो बापा को कष्ट बापार टिके कौन हो पुत्र को कष्ट पत्नी कौन हो गले पति की कष्ट ताई भर किए गोटे मरीगले ताकू कष्ट जी जहाँ कर्म तो सी आई आंक माया रे आगे बांधी आउ कुआड़े मत छाड़ पलैल मोर अनाथ करदेल बोलिकी मुंड बाड़ी नहीं ये आउ गोटे बड़ माया कहले तमें मत पुत्र बोली कौच ये तो बड़ माया मु तुम उपर विश्वास कर कृष्ण भगवान को डाकिले आसिले कहले तुमको आउ ए माया तुमको दर्शन होबनी तुमको कौन स्पर्श करनी भोक शोष काम विकार काम क्रोध लोभ ये मायार प्रभाव तुमको पड़ोनी तमें मोर सबु बेले मोर चिंतार मते दर्शन करियो तुमको निमित्त करिकी कलिजुगर लोक माने तम मुखर कथा जोड़ा कहीच से शुणिकी ये माया को जय करी भगवत प्राप्त करें गौर प्रेमानंदी भगवान कर ये कथा जिते शुणिले सेते सुखदेव बाहरिक पदा को आसिले आसिक तुरंत सी पलैले हारी रही से माया कुआड़े लगे बोलिकी हिमालय व्यासदेव गोड़ भागवत लिखिकी रखी प्रचार कर प्रकार सिद्ध थिले पानी उपरे चली चली पड़ौଛନ୍ତି देवांगना माने अलकानंदारे हिमाल गंगारे स्नान करथिले सब देवांगना माने अप्सरा माने सब स्नान करथंदी ये सेते जाउचंदी से बाटरे तांकु देखी से देवांगना मान भितरे से जाउचंदी उलग्न रूप से जाइचंदी ना तांको मन रे किछि गोटे विकार आसिला कार को उलग्न रूप देखियो शरीर को देखिले कौन स्त्री पुरुषंगर से मन तार विकार हो ना तांको मन रे किछि विकार आसिला ना सुखदेव मन रे कौन अछि तांको भितरे विकार अछि भागवत ये प्रमाण करके लिखाई बुझिल तांको देखी देखुचंदी से माने गोटे कौन सी चेतनमय सच्चिदानंदमय गोटे लाइट गोटे जिंदी रूप धरिकी जिंदी से आसी तांको देखी तांको हृदय देव्या देवांगना मानकर हृदय रु काम विकार चलीगला से माने चेतना को चित्त को मन को सेते शांति पाइले सुख पाइले एवं आनंद रे से विभोर हो गए से बाटे पलाउं से भी देखुना देखु देखु पलैले से बाटे पलैले पछरे गोड़ौंती यं प्रवजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायन विरह कातर माजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि भागवत आरंभ वर्णना कर यं प्रवजंतम प्रवज्या है कि सी सन्यास धर्म ग्रहण करी प्रवज्या करी पलैले छाड़ दे हिमालय जाऊँ अनुपेत्य प्रवजंत अनुपेतम अपेत्य कृत्यम तांकर जो कृत्य करिया कथा से कृत्य मध्य तांकर करना से प्रकार जन्म पर जो संस्कार कृत्य करना अपेत्य कृत्यम द्वैपान विरह कातर माजुहाव द्वैपायन व्यासदेव
ତାଙ୍କର ବିରହରେ କାତରରେ ଜୋରରେ ଡାକୁଛନ୍ତି ଆଜୁହାବ ହା ପୁତ୍ର ଅତି ତନମୟତୟା ହା ପୁତ୍ର ସୁଖଦେବ ଜନ କୁଆଡେ ମୋର ପାଖରେ ଏ ପ୍ରକାର ତମ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖିଛି ସମ୍ପତ୍ତି ରଖିଛି ଦେବତା ମାନଙ୍କଠୁ ଦୁର୍ଲଭ ଋଷି ମାନଙ୍କଠୁ ଦୁର୍ଲଭ ତମେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ ମୋ କଥା ଶୁଣ ଆଜୁହାବ ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଡାକୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଧ୍ୱନି ଜୋରରେ ଡାକୁଛନ୍ତି ସେଇ ଧ୍ୱନିରେ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଗରେ ତାଙ୍କର ଚେତନ ଶକ୍ତି ପ୍ରଭାବରେ ତରୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବୃକ୍ଷଲତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପନ୍ଦନ ତିଆରି ହେଇଗଲା ଏବଂ ସେ ସ୍ପନ୍ଦନ ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କର ଭିତରୁ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ବାହାରିଲା ତରବ ଅଭିନେଦୁ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ନାଦ ତିଆରି ହେଲା ଆସିଲା କହିଲେ ତମେ ଫେରିଯାଅ ତମର ପୁତ୍ରକୁ ତମେ ପାଇବନି ଏବେ ବୋଲି ତରୁ ମାନେ ବୃକ୍ଷଲତା ମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଧ୍ୱନି ଆସିଲା ସେ ଧ୍ୱନିରେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ପୁତ୍ରେତି ତନମୟତୟା ତରବୋଭିନେଦୁ ସ୍ତଂ ସର୍ବଭୂତ ହୃଦୟଂ ମୁନିମାନ ତସ୍ମି ସର୍ବଭୂତୟ ବୃକ୍ଷଲତାରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ସର୍ବଭୂତ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ବୃକ୍ଷଲତା ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଦେବତା ଅସୁର ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଯେ ନିବାସ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ସେ ପ୍ରକାର ଲୀନ ହୋଇକି ସେ ଭାବରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ନୈମିଷାରଣ୍ୟର ଭାଗବତ ଆରମ୍ଭରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସୁଖଦେବଙ୍କର ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଏଇଠି ହଉଛି ଯୋଗ୍ୟତା ତାପରେ କଣ ହେଲା ନା ସେଇଠି ଯାଇକି ପଶିଗଲେ ପଦ୍ମାସନ କରି ବସି ତାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମାରେ ନିଲୀନ ହେଇକି ରହିଗଲେ ଏକତ୍ର ହେଇକି ସଂସାରର କୌଣସି ତାଙ୍କର ବିକାର ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ସଂସାରର ବିଷୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ କୌଣସି ସେମିତି ଭଗବତ ଚେତନମୟ ଆନନ୍ଦରେ ରହିଗଲେ ବ୍ୟାସଦେବ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ କଲେ କହିଲେ ଇଏ ତ ଏତେ ବଡ଼ ଲୀଳା କଥା ରସ କଥା ଭଗବାନଙ୍କର ରସ କଥା ଲୀଳା କଥା ୟାଙ୍କୁ ତ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କଥା କହିଲେ ମୋତେ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଇଥିଲା ଇଏ ତ ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି ପଳେଇଲେ ବ୍ରହ୍ମଭୂତ ହେଇଗଲେ ସୁଖଦେବ ନିଜେ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ମୁଁ ପଢ଼େଇବି ଉପାୟ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା କଥା ଶ୍ଲୋକ କିଛି ଲେଖିକି ତାଙ୍କେ ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଶୁଭିବ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଯାଇକି ପଢ଼େଇବେ ଆତ୍ମାରାମୟ ମୁନୟୋ ନିର୍ଗନ୍ଥାପି ଉରୁକ୍ରମେ କୁର୍ବନ୍ତି ଅହେତୁକି ଭକ୍ତି ଖମ୍ବୁଦ ଗୁଣ ହରି ଶ୍ରୀ ହରି ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର କଥା এই প্রকার আত্মারাময় মুনয় ଯୋଉମାନେ ଆତ୍ମାରେ ରମଣ କରି ସବୁ ସମୟରେ ରହିଛନ୍ତି ଯାହାର ମନ ବୁଦ୍ଧି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବ୍ୟାପାର ଯାହାର କିଛି ନାହିଁ ନିର୍ଗନ୍ଥାପି ଗୁରୁକ୍ରମେ ତାଙ୍କର ମନ ଯୋଉଥି ଗୁରୁକ୍ରମ ଭଗବାନଙ୍କର ନିର୍ଗନ୍ଥିତ ହେଇକରି ସିଦ୍ଧ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି ତିରୁପନ୍ତି ଅହେତୁକି ଭକ୍ତି ସେମାନେ ପୁନଃ ଆସି ଅହି ନିଷ୍କାମ ଅହେତୁକି ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି এই ପ୍ରକାର ହରିଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଗୁଣ ଅଛି ଏ ଗୁଣକୁ ପୁଣି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କାନରେ ଯାଇକି ଶୁଣେ ବରହାପୀଡಂ ନଟବର ବପୁ କର୍ଣ୍ଣୟୋ କର୍ଣ୍ଣିକାରಂ ବିଭ୍ରଦ ବାସଃ କନକ କପୀଶಂ କୈଜୟନ୍ତୀ চ ମାଳಂ ରନ୍ଧ୍ରାନ ବେଣୋରଧର ସୁଧୟା গুরয়ন গুহিত কীর্তিঃ সদামু স্বপদরমণং বায়দয়ত গীত কীর্তিঃ বরহাপীডম ভগবান परम ब्रह्म परमात्मा मयूर पुछ गोटे लगे मस्तकरे बरहा पीडम आओ नटवर बपु नृत्य कला भली जांकर बपु तांकर भंगी तांकर चाहाणी तांकर अंग तांकर कांति तांकर अवयव तांकर ड्रेस तांकर भूषण तांकर लेपन सब जोठी अछि नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम कर्णरे कर्णिकार पुष्प को जे धारण करचंदी वनमाल पुष्प से मंडित होइचंदी विभ्रत बास कनक कपीथम बास तांकर वस्त्र जोठी विभ्रत जोठी बिजुली पित्त वस्त्र जे धारण करचंदी ई तांबरधारी बिजुली भली तांकर मेघ वर्ण भितर जे शोभा पौजी
कनक कपीथम वैजयंती च माला वैजयंती माला को जी धारण करचंदी रंध्रान वेणुरधर सुदया वेणुंकर अधर भितरे वेणु बंशी नाद को देगी ए प्रकार वाद्य वादन करचंदी ता भितरे बंशी नाद रे तीन लोकर प्रकृतिर स्वभाव को प्राकृत को ताकू परिवर्तन करचंदी पानी जुडे पत्थर होजी पत्थर जुडे पानी ही होजी वृक्षलता जुडे स्पंदित होइकरी गान करिया पे लागुचंदी ऋषि प्राणी माने समस्ते निश्चल होइकरी निर्जीव भଳି होउचंदी ब्रह्मांगर वेद जोडी विचलित होइकी सेते बेले सारीगामा करिकरी आरंभ करूचंदी संगीत रे पळुचंदी महादेवंकर ध्यान भंग रही तांडव नृत्य करने जाऊँगी सनक सनंदन सनत कुमार सिद्ध माने जोड़े निजक रक्षा न कर नृत्य गीत करी संकीर्तन कर नाद बीणार नाद बुले जोड़े गंधर्व कला चलती देवता माने ऋषि माने देवी माने अप्सरा माने आरंभ करके जेते पशु पक्षी आरंभ कर समस्त को ध्वनित कर रंध्रान वेणुरधर पुरया पूरयन गोप वृंदे एवं गोप वृंदे गोपाल बालक मानकर सहित सुदम सुबल स्तोक कृष्ण मधुमंगल इत्यादि समान तांक सहित गोपाल ब्रह्म रूपिण गोपी मानकर सहित गोप वृंदे स्वपद रमणम निजर पाद जो पाद करे महालक्ष्मी जो पाद पद्म आश्रय करचंदी जो पाद पद्म ध्वज वज्र अंकुश पताका धान्य शंख चक्र गदा पद्म ए सबु गुड़िक रमणम जोठी वृंदावन स्वपद रमणम वृंदावन रजरे झोटी पकेला बड़ी समस्त सिद्धि अणिमा लंगिमा ईशिता वसिता कामा प्रकामा जया विजया विजया लक्ष्मी सरस्वती सब शक्ति सिद्धि रुद्धि जा पाखे पाद पद्म रही प्रविशत गीत कीर्ति गीत गान करी तांकर लीला करिकी ब्रजरे प्रवेश करिकी लीला करछंदी हां ब्रह्म परमात्मा लीला करछंदी से तो ध्यान रे लीला है जो परिनिष्ठितो नैर्गुण्ये उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजन आख्यानम जदधीतवान परीक्षित जेते बेले को जेते बेले सुखदेव कहले परिनिष्ठित निर्गुण ब्रह्मरे मु निष्ठारे लीन होइतिली ता भितरे किंतु ये उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्णंकर चरित लीला कथा कर्ण भितरे प्रवेश कला मोर चित्त जो ध्यान है कि एकत्रित होइकरी ता भितरे लीन हो जाइतला गृहीत चेता जबरदस्त तांको धरि कहला रे आ भितरे कोन रही ध्यान करिकरी पाऊ विचित्र लीला नाटक गीत संगीत इत्यादि भगवान कर की प्रकार विचित्रता लीला करचंदी याडा आसी रस पान करओली मो चित्त को धरि पुळाइकरी व्यासदेव पाद पद्म राणी लगे दवा गृहीत चेता आख्यानम ददीतवान आई की आउथरे ओ आई उरु व्याकरण शास्त्र छंद ए जाग करिकी वेद पुराण पढ़ी भागवत आख्यान को मु पढ़िली किसे ना ये समस्त वेद पुराण इतिहास महाभारत सार रस कथा भगवत लीला चिन्मय कथा से रस को मुझे पान कली आउ तोर तो 7 दिन समय अच्छे ना तत्ते भी पियाईबी गौर प्रेमानंदी आउ तुमको निमित्त करिकी तमर कंपानी रु जो सब जाक बाहर बोतल ये कली जुगर लोक समस्त बोतल दिया सब तो पी कली जुगर लोक सब ठिपी खोला ठिपी बंद देशी विदेशी थे ये देखियो संध्या बेलू के लाइन लगी सब जाए से रस पीले कौन हम तांको में आउ गोटे लिकर तैयारी करदे पियो पीबत भागवत रसम आलयम आलयम बोली गोटे कहले आलय कौन लयटा थिला पर्यंत बुद्धिटा काम करथो चिंता काम करथो ये समस्त चिंता बुद्धि विचार शक्ति
ସବୁ ଯାକ ପଳେଇବାର ଅଛି ତା ଉପରକୁ ପଳେଇଲେ ସେଠି ଲୟରେ ଯାଇକି ହେଇଯିବ ଯେମିତି ସଙ୍ଗୀତରେ ଲୟ ଯାଇକିରି ହେଇଯାଉଛି ସେଇଠି ଲୟରେ ହେଇଯାଉ ତନ୍ମୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି କୀର୍ତ୍ତନରେ ଲୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି କାହାର ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଦେଖିଦେଲେ ସେ ଭିତରେ ଆଖି ବନ୍ଦ ତରାଟିକିରି ତା ଭିତରେ ଖାଲି ଅନଉଥାଉଛନ୍ତି ରୂପକୁ ଲୟରେ ପଡ଼ି ଯାଇଥାଉଛନ୍ତି। ଲୟର ଶବ୍ଦର ଅନେକ ଅର୍ଥ ଅଛି ପ୍ରଳୟ ମଧ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ମୁକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ବା ପ୍ରେମରେ ମଧ୍ୟ ତନ୍ମୟ ହେଇକି ଲୀଳା ହେଇକି ଏକତ୍ରିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପିଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଲୟ ଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଏ ଚାରିଟା ଯଦି ପିଇବା ଲୋକ ବହି ପଡ଼ୁଥିବେ ଚାଟ ଗଣ୍ଡେ ଧରିକି ବୁଝିଲ ତାଙ୍କର ଦୌଡ଼ି ଥିବେ ବୋଲି କ'ଣ କରିବ ଭାଇ ମଲା ଗଲା ସଂସାରରେ କ'ଣ ଅଛି ମଣିଷ ଜୀବନ ପାଇଛେ ଖାଇ ପିଇକିରି ଟିକେ କରିକିରି ଆନନ୍ଦ କରିକିରି କରିବ ନା ପକା ଆଉ ଟିକେ ପକା ମାୟାମୟ ସଂସାର ଆଜି ଗଲେ ନେଲେ କୌଣସି ଆଡ଼ୁ କାହାର ଘରେ ନଥିଲେ ପଇସା ନଥିଲେ କନ୍ଦା ତାଟିଆ ବିକି ଧରି ପଳେଇଥିବେ ଇଆଡ଼େ ବୁଝିଲ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶୁଣିବ ସବୁ ବେଦାନ୍ତ କଥା କହିବେ ସଂସାର ମାୟାମୟ ଆଜି ମଲେ କାଲିକି 2 ଦିନ ହେଇଯିବ ହେଇ ସେ ଲୋକଟା ମରିଥିଲା ଏତେ ପଇସା ରଖିଲା କ'ଣ ହେଲା ତାର ଦେଖୁଛ ତ ଆଉ ଟିକେ ପକା